This Right, sir. conference will now be recorded. Oriented programming concepts, OOP lo, one of the important concept is polymorphism. Sir, what is polymorphism? Okay, now, and what are the different types of polymorphism supports in Python? Okay, in any programming language, okay, object-oriented programming, C++ is object-oriented programming language, Java is object-oriented programming language, JavaScript is object-oriented programming, and similarly, the Python is also object-oriented programming. These programming languages supports the polymorphism. This programming language supports the polymorphism. Now C++ or it may be Java or it may be Python. Sir, what is the polymorphism? So this is the two different parts, and not only one part. One part is poly, one part is morphism. Morphism. Poly ante the many and అర్థం. Many and అర్థం. And the morphism is called as a forms. Morphism ante forms changing and the poly represents the many and the morphism represents the polymorphism. That means the indirectly the polymorphism means many forms. Polymorphism meaning in the it is called as a many. When a polymorphism word is divided the two words, one is the poly, one is morphism. Poly means many, morphism means forms. Sir, what is many forms are? For example, one student, for example, he is Mr. Kiran Kumar. Kiran Kumar is one student. He is the many forms. Many forms are only one form. చెప్పండి నేను ఏమంటున్నా కిరణ్ కుమార్ అని అతను ఉన్నాడు ఈజ్ ద మెనీ ఫార్మ్స్ అని నేను అంటున్నా వన్ ఫామ్ అంటారా మెనీ ఫామ్ అంటారా మెనీ ఫార్మ్స్ నాట్ ఓన్లీ వన్ ఫామ్ సో ఇన్ బిట్వీన్ 9 to 10 కిరణ్ కుమార్ ఫార్మాట్ ఈజ్ ఫార్మ్ ఈజ్ స్టూడెంట్ ఓకే ఆఫ్టర్ 9 to 10 ద కిరణ్ కుమార్ బయటికి వెళ్ళగానే ఒక ఆటో ఎక్కాడు ఈజ్ ఫార్మ్ ఈజ్ ప్యాసింజర్ ఇమీడియట్ గా కిరణ్ కుమార్ ఒక డిమార్ట్ లో ఒక విజేతలకు వెళ్ళి ఐటమ్ కొనుక్కున్నాడు ద కిరణ్ కుమార్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కస్టమర్ లేదా కిరణ్ కుమార్ ఒక సినిమాకి వెళ్ళారు ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఓకే ఆడియన్స్ అవునా కిరణ్ కుమార్ వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరకు నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళాడు సన్ ద ఫార్మాట్ ఈజ్ చేంజింగ్ కిరణ్ కుమార్ వాళ్ళ తమ్ముడి దగ్గరికి చిల్ల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బ్రదర్ లేక కిరణ్ కుమార్ ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లవర్ అండ్ కిరణ్ కుమార్ ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళారు ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ హస్బెండ్ డిఫరెంట్ ఫార్మా సేమ్ ఫార్మాట్ లేక కిరణ్ కుమార్ ఒక దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఈజ్ ఫార్మాట్ ఈజ్ ఎంప్లాయ్ అండ్ కిరణ్ కుమార్ ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాడు ఈజ్ ఫార్మాట్ ఈజ్ ఎంప్లాయర్ ఓన్లీ వన్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ మెనీ ఫార్మ్స్ మెనీ ఫార్మ్స్ నాట్ ఓన్లీ వన్ కిరణ్ కుమార్ one behavior is audience, one type of behavior is son, one type of behavior is brother, one type of behavior lover, husband, and student, passenger, customer, employee, and employer. Is the time is different. Sir, 9 to 10 లో స్టూడెంట్ ఉంటాడు కొద్దిసేపు బాగానే ప్యాసింజర్ అవుతారు కొద్దిసేపు బాగానే కస్టమర్ అవుతారు బ్యాంకులోకి వెళ్తే ఒకటి అవుతారు ఆఫీస్కి వెళ్తే ఒకటి అవుతారు అంటే వన్ ఓకే వన్ స్టూడెంట్ వన్ పర్సన్ మెనీ ఫార్మ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ polymorph. A single person, different types of behaviors, not one type of behavior, different types of behaviors. Okay, behaviors is called a polymorphism. Clear or not, all of you? And doubt in the single person, different types of behaviors is called as a polymorphism. Any programming language, polymorphisms ఉంటాయి. Only one language కాదండి polymorphism. పాలీ అనేది మెనీ ఫార్మాట్స్ లో చెప్పుకుంటున్నాం ఓకేనా పాలిమార్ఫిజం మీన్స్ మెనీ ఫార్మాట్స్ సింగిల్ నేమ్ అండ్ మెనీ ఫార్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పాలిమార్ఫిజం నా ఇక్కడ పాలిమార్ఫిజం ఎన్ని రకాలుగా ఉంది సార్ దీన్ని డిఫరెంట్ చెప్పుకోవచ్చు అండి పాలిమార్ఫిజం వన్ పాలిమార్ఫిజం ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం దీని ఏమంటున్నా అంటే ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం ఓన్లీ దిస్ బేస్డ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆపరేటర్ బేస్డ్ and the another polymorphism okay is called as a function based polymorphism other languages lo okay compile time polymorphism runtime polymorphism antam compile time polymorphism ఎవరికైనా C++ కానీ జావా కానీ వచ్చుంటే కంపైల్ టైప్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం లేదంటే రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అంటాం ఇక్కడ వర్డింగ్ అసలు వద్దు ఇక్కడ నో రన్ టైమ్ నో కంపైల్ టైమ్ డైరెక్ట్లీ ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం and one more is called as a function based polymorphism and one more is called as a class based polymorphism based on the class. This polymorphism is implemented based on the class. This polymorphism is implemented based on the operators అందుకే దీన్ని ఏమంటే ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం దీన్ని ఏమంటున్నా ఫంక్షన్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం
దీన్ని ఏమంటున్నాం? క్లాస్ బేస్డ్. సార్ వాట్ ఈజ్ ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం సార్? అసలు పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి? సింగిల్ నేమ్ మెనీ ఫార్మ్స్. ఏదైనా ఆపరేటర్, ఎనీ ఆపరేటరు ఒక్కదాన్ని ఒక కిరణ్ని మల్టిపుల్ పర్పస్ లో ఎలా అయితే చూసామో ఎనీ వన్ ఆపరేటర్ని ఇలా మనం మల్టిపుల్ పర్పస్ లో చూస్తున్నామా? ఎనీ వన్ ఆపరేటర్ మల్టిపుల్ పర్పస్ లో ఉందా? ఏమేమి ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర పైథాన్లో? మాట్లాడడం ఏం కాదు, మాట్లాడు. ఏమున్నాయి? అర్థం కదా? అథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఇంకా ఇంకా ఏమున్నాయి? ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయి నీ దగ్గర? ఆపరేటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ ఉంది. ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంది? కిరణ్ ఈ స్టూడెంట్ లాగా ప్లస్ ను దేనిలాగా వాడుకున్నావు నువ్వు? ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ వాడుకున్నావు. ఇదే ప్లస్ ని కాన్కాటినేషన్, గుర్తుంది అందరికీ? కాన్కాటినేషన్ ఆఫ్ టూ స్ట్రింగ్స్. ఇదే ప్లస్ దేనికోసం వాడుకుంటున్నావు? కాన్కాటినేషన్ ఆఫ్ టూ స్ట్రింగ్స్. అండ్ ఇదే ప్లస్ ని కాన్కాటినేషన్ ఆఫ్ టూ లిస్ట్స్. ఓకే, ఇదే ప్లస్ ని కాన్కాటినేషన్ ఆఫ్ టూ tuples. Yes or no, all of you? Tuples are tuples, two tuples are two tuples. Concatenation. The plus operator is used for different purposes. పాలిమార్ఫిజం అంటే ఒక్కటే చాలా రకాల బిహేవియర్ ని కలిగి ఉంటాం. దాన్ని ఏమన్నాం ఇక్కడ? పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, జస్ట్ లైక్ యూ ఓన్లీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్స్. హియర్ ద పైథాన్ సపోర్ట్స్ ఎన్ని రకాల పాలిమార్ఫిజమ్స్? 3 types ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం. వేరే దగ్గర 2 అని చెప్తారు అందరూ, మనకి అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఇక్కడ 3 types. This is completely operator based, function based and class based. Operator based polymorphism అంటే ఏంటి? Same operator is used for different purposes. Okay, the same operator is used for a purpose, different purposes. It is called operator based polymorphism. ఏమన్నా దీని ఇక్కడ? It is called operator. ఒకే ఆపరేటర్ చాలా రకాలుగా వాడుకోవడం. This concept is called as a operator based polymarphism. Okay, operator ఏంటి? The plus operator is used for addition, integer, two numbers. Plus operator is used for concatenation of two lists. Plus operator is used for concatenation of two tuples. Plus operator is used for concatenation of two strings. ఒకే దాన్ని డిఫరెంట్ పర్పస్ లో వాడుకున్నావా లేదా? దీనికి ఎగ్జాంపుల్ రాయలేస్తావా లేదా? మనం మీ ఇష్టం వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ తయారు చేయకూడదు. 2 లిస్టులు తీసుకొని యాడ్ చేయి, 2 టుపుల్ తీసుకొని కాన్కాటినేట్ చేయి, 2 స్ట్రింగ్స్ తీసుకొని కాన్కాట్ చేయి, 2 నెంబర్లు తీసుకొని యాడ్ చేయి, మన ఇష్టం. ఓకే, 1 నెంబర్ ఈజ్ A equal to 10, 1 నెంబర్ ఈజ్ B 20, A plus B. Addition of 2 numbers. 1 string is okay, S1 is 1 tronics, S2 is 1 string technology, so S1 plus S2. My examples లో both are integers, that is addition. Second example లో addition కాదు. ఇప్పుడు దీని ఏమన్నా? కాన్కాటినేషన్. This is the list 1 equal to 11, 22, 33, 44, and the another list 2 equal to 99, 88, 77, 66, and list 1 plus list 2. Concatenation of two lists. This process is called as a concatenation of two lists. Tuple 1, okay, the tuple 1 equal to some value. Parenthesis ఇవ్వచ్చు నీ ఇష్టం. 11, 22, 33, 44, so and so. The tuple 2 equal to 99, 88, 77, 66. The tuple 1 plus tuple 2. This is the concatenation. అందరూ క్లియర్గా? దీని ఏమన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ? ఏంటిది? ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం. ఏ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం ఇది? ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం. చూసుకుని ఒకసారి క్లియర్గా అందరికీ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఎస్ఆర్ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ గ్రూప్లో ఒకసారి ఆయన పెట్టండి. ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం అంటారు. దీన్ని ఏమనుకుంటున్నా తొందరగా? ఆపరేటర్ వాడుతున్నామండి ఇక్కడ. ఏం ఆపరేటర్ వాడాం మనం? ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ వాడి డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్ పెట్టి. ఇంకెవరు ఉండాలి కదా ఆయన? ఇంకెవరు ఇవ్వాలి కదా? మా ఆయన ఉంది కదా? ఆయన పెట్టాలి కదా? ఎవరు లేరా? రైట్. ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం. ఏ ఆపరేటర్ వాడామని ఇక్కడ? ప్లస్ ఆపరేటర్. ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం లో ఏ ఆపరేటర్ అండి? ద సేమ్ ఆపరేటర్ యూజ్డ్ ఫర్
different purpose plus operator. Like this, same as one operator is called as a star operator. Okay na? One operator is called as a star operator వాడుతున్నాం. Star operator దేనికి వాడుతున్నాం? Multiplication of two numbers. Multiplication of two numbers. This is called star operator for multiplication of two numbers. తర్వాత repetition of a given list. Repetition of a given list. Repetition of a given list. And లేదండి repetition of a given tuple. Okay, and repetition of a given string. అర్థమైందా? స్ట్రింగ్ రిపిటేషన్. ఒక లిస్ట్ రిపిటేషన్ వాడుకో, ఒక టుపుల్ వాడుకో, ఏదైనా వాడుకో, మన ఇష్టం అండి. దిస్ ఈస్ ద రిపిటేషన్. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పుకున్నాం? కాన్కాటినేషన్. ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్. A equal to 10, B equal to 20, A into B. Perform the multiplication. A is one list. List 1 equal to one list. Okay, this is the repetition. List 1 into 5. The list 1 is repeated for 5 times. Tuple 1 equal to, okay, this is the tuple 1. Tuple 1 into 3. Sorry, tuple 2 better. Tuple 1 into 3. S1 equal to tronics S1 into 4. Tronics is repeated for 4 times. Clear? This is called as a repetition. Repetition. The string is for repeated. This string is for repeated. Clear, not all of you? And doubt in the organa? Right? Okay. Given value is repeated for n number. ఏ వాడాం? ఫస్ట్ ఏ ఆపరేటర్ వాడాం, తర్వాత ఏ ఆపరేటర్ వాడామని మన ఇక్కడ మైనస్ స్టార్ ఆపరేటర్. ఈ టుపుల్ 2 ఒకటి ఇక్కడ లేదు, దీన్ని తీసేద్దాం, మిగిలిన మొత్తం మామూలే. క్లియర్? అండ్ ఇలానే ప్లస్ వాడాం కదా, స్టార్ మైనస్ ప్లస్ వాడాం ఉంది మన దగ్గర, మైనస్ వాడాం మన దగ్గర ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటున్నారు? మైనస్ ఎందుకు వాడుకోవచ్చు? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. ఇంకా దీనికి వాడతారు మైనస్. వాడతారా చెప్పండి. ఆలోచన, మంచిగా ఆలోచన, కంగారు థింక్ చేయాలని. నేను చెప్పిన మీరు వెళ్ళిపోతే దేనికి వాడతారండి? చెప్పాలి. అమ్మా ఇంకా ఎస్ దేంట్లో వాడతారు? సెట్లో. ఓకే, నౌ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెట్స్. అవునా? టూ సెట్స్ ఎలా వాడతారు సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళాం, ఇది ఓల్డ్ది, ఇప్పుడు న్యూగా మారాద్దాం. A equal to 10, B equal to 20, A minus B value. S1 equal to 1 list, 1 set. This is the value. S2 equal to 1 set. Okay, S1 minus S2. Difference between two sets. వచ్చిందా లేదా? What is the difference అని తెలుసు, అందరికి ఐడియా ఉంది కదా? A minus B. The values are present in A but not in B. It is called as a, okay, difference between the two sets. Yes or no? Any doubt and anyone? ఏమన్నా ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నాయా ఇంతవరకు? క్లియర్ ఆర్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఏం వాడాం మనం ఇప్పుడు? ఇక్కడ ఏం వాడాం? దీని మొత్తాన్ని ఏమన్నారు మీరు ఇప్పుడు? ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం. ఏం బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం? ఒక్క ఆపరేటరు ఒక్క మనిషిని చాలా రకాలుగా ఎలా అయితే ఫార్మాట్లో చూపిస్తున్నామో, ఒక్క ఆపరేటర్ ప్లస్ చాలా రకాలుగా చూపిస్తాం, మైనస్ని చాలా రకాలుగా చూపించాం, ఇంటూని కూడా చాలా రకాలుగా చూపిస్తాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆపరేటర్ బేస్డ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ బేస్డ్? సెకండ్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఏందండి? ఆపరేటర్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం. సెకండ్ వన్ ఏంది? ఫంక్షన్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం. సార్ వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం? ఫంక్షన్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం అంటే the same function, the same operator used for different purposes. The same function is used for different purposes. It is called function based.
ఇందాక సేమ్ ఆపరేటర్ వాడాం కదా. ఓకే, ఇప్పుడు సేమ్ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలి? డిఫరెంట్ పర్పస్ లో వాడాలి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సేమ్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెంట్ పర్పస్ ఎలా వాడతాం? ప్రింట్ ఆఫ్ హలో. ఏ ప్రింట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను? హలో మాత్రమే ప్రింట్ చేశాను. వన్ పర్పస్, ప్రింట్ ఆఫ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రింట్ ఏ పర్పస్ లో వాడాను? ప్రింటే, మరి ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పంపించా ఇప్పుడు నేను? ఇందాక ఇది ఒకటే పర్పసా? ఇక్కడేమో హలో మాత్రమే. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ పోర్షన్, ఇక్కడ రాగానే ఆడియన్స్ పోస్ట్ ఇచ్చేవాడు. అంటే 3 వాల్యూస్, ఇక్కడేమో 2 వాల్యూస్. లేదు, ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ కామా బి. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేయమంటున్నాను? ఇప్పుడు నేను ఏలో బిలో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ కామా ఎం కామా ఎన్ కామా పి కామా క్యూ. ఇప్పుడు ఎన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నా? అంటే సేమ్ function is used for different purposes, different behavior. The function is same, the print function is same, but the behavior is different. Here to print string value, here to print the value of a, here to print the value of the b, print the value of x, y and z. Are you clear or not? For example 2, ఓకేనా? ఇదొక వ్యవహారం. సేమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్. ఓకేనా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది మీ అందరికి. రేంజ్ ఆఫ్ 1, 11, 1. Same function is used 1, 2, 3, 4, 5, so and so. Okay, one purpose. Same function. Okay, same function. Function same. The purpose is different. One purpose is 1 to 5. One purpose is 0 to 5. Function matter same range. Different purpose of vadukunnam. This is called as a function based polymorphism. Sorry, ఇది user defined. Built-in function. You now get a built-in function. It's also a built-in function. అంతేనా కదా? రేంజ్ built-in function, print కూడా built-in function. Now example 3, user defined function. ఇప్పుడు రాయాలి మరి, ఇది గొప్పతనం. user defined function. సేమ్ ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ పర్పస్ లో వాడాలి. ఎలా వాడతాం? సేమ్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెంట్ పర్పస్ లో వాడదాం. దట్ ఈస్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. అర్థమైందా? క్లియర్ గా లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్ ఏం లేదు కదా? అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి మంచిగా. ఆపరేటర్ బేస్డ్ ఏంటి? ఫంక్షన్ బేస్డ్ ఏంటి? సేమ్ ఫంక్షన్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ లో. డిఎఫ్ డిస్ప్లే సమ్ పాస్ ఉదయాలు పెట్టి అయిపోతుంది. డిస్ప్లే ఆఫ్ నేను కొన్ని వాల్యూస్ పంపిస్తాను. రామ్, సీత, ఓకే, లక్ష్మణ్, భరత్, కొన్ని వాల్యూస్. ఎన్ని వాల్యూస్ వెళ్ళి ఇప్పుడు నా దగ్గర? 5, 6. ఎన్ని వాల్యూస్ వెళ్ళి నా దగ్గర? సేమ్ ఫంక్షన్, సేమ్ పర్పస్ ఆర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్? సేమ్ పర్పస్ ఆర్ డిఫరెంట్ పర్పస్? మరి ఇప్పుడు వీడికి వెళ్ళాలి. వీడికి వెళ్తే ఏం చెప్తుంది నాకు? హియర్ వీఆర్ పాసింగ్ 4 ఆర్గ్యుమెంట్స్, హియర్ వీఆర్ పాసింగ్ 0 ఆర్గ్యుమెంట్. ఎర్రర్. మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? దాని బాహుబలి డ్రెస్ వేయాలనుకున్నాం ఇంతకుముందు ఒకసారి. మనం ఏం వేయాలి? బాహుబలి డ్రెస్. ఇలా రాస్తే ఎర్రర్. దీన్ని బాహుబలి చేద్దాం. రాజమౌళి కత్తి పెడదాం అలా. స్టార్ ఎక్స్. అంతపై ఎక్స్ లో ఉండదా? ఫస్ట్ టైం ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? రామ్, సీత, లక్ష్మణ్, భారత్. సెకండ్ టైం ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? థర్డ్ టైం ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 11, 20. ప్రింట్ కావాలంటే ప్రింట్ చేసుకోండి. ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ ట్రిపుల్ టైప్. గుర్తుందా అందరికీ? ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ వాడి టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఫంక్షన్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం. యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ మనం వాడింది టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఫంక్షన్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఓకే ఫంక్షన్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం. మరి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్? మాకు అందకపోతే ఒకవేళ క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, write a program using user defined function to implement function based polymorphism. Display of place calculate of లేదా
find maximum. Find maximum. Function name ఏంది? Find maximum. Find maximum of పంపించే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని? 7. 7 లో maximum value. Find maximum of same function for different behaviors. Same function, different behavior. It is called as a function based polymorphism. అర్థమైందా లేదా? Same function with different behaviors ని పార్ట్ చేసి. Are you clear, not all of you? Okay. Now, next third one is called as a class based polymorphism. Class లో polymorphism implementation. Now the function is called as a class based polymorphism. ఎలా ఉంటుంది సార్ నా దగ్గర? ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. జాగ్రత్త వినాలి. ఓకే. క్లాస్, ద క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ శాంపిల్. పాస్. The class name is called test. It is implemented by the sample. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నా? పాస్. టెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు నీకు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? దీంట్లో DEF M1 of self print of I am M1 of a class, sample class. Now DEF of M2 I am M2 of test class. How to implementing T1 equal to test T1 dot M1 T1 dot M2. Fine. Happily execute the answer. కానీ ఇందులో ఎక్కడ పాలిమార్ఫిజం రాలా. సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ వాళ్ళ. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూడా M1 పెట్టాను. ఇప్పుడు టెస్ట్ క్లాస్ 2 M1లు ఉన్నాయి. ఇంప్లిమెంట్ వచ్చింది కదా. వాట్ ద M1 ఆఫ్ శాంపిల్ క్లాస్? శాంపిల్ క్లాస్ M1, టెస్ట్ క్లాస్ M1. ఎప్పుడైతే ఇన్హెరిటెన్స్ అన్నావో మళ్ళీ ఒక M1 కూడా వచ్చింది. పాప ఇప్పుడు దీని దగ్గర ఎన్ని M1లు ఉన్నాయండి? మరి ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏ M1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? టెస్ట్దా శాంపిల్దా? టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ బేస్ క్లాస్ దా డిరైవ్డ్ క్లాస్ దా? ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ ద, ఇది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ క్లాస్ శాంపిల్, టెస్ట్ క్లాస్ M1, టెస్ట్ క్లాస్ M1. సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ శాంపిల్, అది కూడా కావాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దాని సూపర్ క్లాస్ యొక్క M1, సూపర్ డాట్ M1 అంటే ఏమవుతుంది? ముందు M1 అనగానే ఇక్కడికి వచ్చింది. ఫైన్. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది? దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ టు ద ఆ సూపర్ క్లాస్ అంటే శాంపిల్. దాని M1 అంటే ఇది. ఫస్ట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మాత్రం ద బాడీ ఆఫ్ ది డిరైవ్డ్ క్లాస్ M1 ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఇందాక ఓన్లీ వన్ ఆన్సరే. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని దగ్గర పోయి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? క్లాస్ బేస్డ్ పాలిమార్ఫిజం. 2 different classes using the same function name, then we can use the class based polymorphism. This is example 1 అండి. సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ వాడాం. సార్ ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ వాడితే దీంట్లో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద మల్టిపుల్ వాడకూడదా? టు ఇంప్లిమెంట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, టు ఇంప్లిమెంట్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏం కావాలండి? ఇంకొకటి రావాలన్నా వద్దా? ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ? టు ఇంప్లిమెంట్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇప్పుడు ఏమంటాను ఇక్కడ? ఇక్కడ ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేశా? టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్హెరిటెన్స్ సింగిల్. ఇది మల్టీ లెవెల్. ఒక మల్టీ లెవెల్ అంటే ఏం చేయాలి? మొత్తం ఎన్ని ఇవ్వాలి? మొత్తం ఎన్ని ఇవ్వాలండి? చాలా ఇవ్వాలి. మనం ఎన్ని ఇవ్వాలి? చాలా ఇవ్వాలి. 3 ఇవ్వాలి. క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ హలో. హలో ఈజ్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద హలోకి మళ్ళీ ఒక M1. I am M1 of hello class.
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. h1 equal to hello. Now h1 dot m1. ఇది సేమ్, ఇది లేదు, ఇది లేదు, ఇది లేవు. అది లేకపోతే h1 డాట్ m1 అంటే టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ హలో క్లాస్ m1, టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ హలో క్లాస్ m1, టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ హలో క్లాస్ m1. ఎప్పుడైతే ఇది ఇచ్చామో, ఎప్పుడైతే మనం ఇది ఇచ్చామో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, అడిగిపోద్ది. దీని సూపర్ క్లాస్ దగ్గరకు వచ్చి m1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చామనుకో, దాని సూపర్ క్లాస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి m1 ఈజ్ ఎగ్జిక్యూట్. దాని సూపర్ క్లాస్ ఏదండి? ఇప్పుడు ఏమవుతాయి, ఇప్పుడు శాంపిల్ వస్తుంది, టెస్ట్ వస్తుంది, హలో వస్తుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సూపర్ క్లాసెస్, ద టాప్లో ఏవైతే సూపర్ క్లాసులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. క్లియర్ నాట్? దీస్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం. క్లాస్ బేస్డ్, ఫంక్షన్ బేస్డ్, ఆపరేటర్ బేస్డ్. మనకి కంపైల్ టైం, రన్ టైం అంటారు, అది ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ మనకి అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. క్లియర్?